अस्सलाम वालेकुम। क्या बिल्कुल ठीक, आप सुनो। अल्लाह के करम ठीक है, खैरियत है। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਖੈਰ ਪੰਡ ਨਾ ਟਿਕੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅਲੀ ਬਾਈ ਕੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਰਤਾ अस्सलाम वालेकुम की हाल है मेरे वीरां दा उम्मीद करते हैं सारे वधिया हो गए स्टार्ट करते हैं अज का नवा व्लॉग 7:30 होंगे पे असीं हुण इत्थों निकलण लगे हैं सवेरे सैरी खाधी है सैरी खा के दोबारा सो गए थे पर हुण मैं पछताना पिया सोना नहीं चाहिए 6:30 बजे उठे तो सानूं फिर 1 घंटा लग्या वीडियो अपलोड करन ते हुण निकलते हैं पहलों एक हैगा यूट्यूबर साकिब जानदा उहनूं उहदे नाल मुलाकात करनी है तो मुड़ के उस तो बाद जावांगे अली भाई को जो मुलाकात हुई उहदे नाल तो उस तो बाद फिर मंडी वगैरह जी रूटीन होगी तो सारी जी हैगी सारी शेयर करेंगे साकिब तैयार होया खड़ा अपना बैग शैग पा लिया है निकलते हैं चलिए चलो एनक मेरी फिर यार ते जेब जो नहीं जेब है नहीं देखिए अंदर और सुनो बालू है एक यूट्यूबर है उसे मिलते जाना नया यूट्यूबर 240 वीडियो इसी कैसे पे आएगा ना जोगी के नाल आ नहर ते इस नहर ते आना ना हाँ फतेहपुर जाइए असीं 28 च नहीं है कोई शहर च रहिंदा हुण वो तुसीं इधर जाओगे ना रोड दे उत्ते जोगी नी वाली रोड ते जोगी अड्डा को जोगी अड्डे इधर नु 3 किलोमीटर अच्छा न्यू वाला मशहूर है साकिब एड्रैस पुछदा पिया जिहदे कोल जाना असीं मंडी जांदे पे सामने आ बंदे जांदे पे ये लेला लेके जांदे पे भेड़ दा लेला इन्हां कोल जांदे पे मंडी अगे रोड हो गया खत्म सोलंग आ गया सोलंग तो अगे आ जानी कच्ची सड़क रेता ओ कितने तक रोड जड़ा ना सारा कच्चा ही है बस सोलंग भी मुक गई हुण असल दे विच ना इत्थे 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਖਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਚਕਾਲੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਪਿਆ ਵਾ ਹਦੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੱਕੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਦਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚੇ ਆ ਸਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਡਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਮਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 240 TDA ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਉਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਖਲਾਉ ਮੈਂ ਆਣਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ 240 TDA फतेहपुर लिया मोटरसाइकिल पंचर है साकिब हां वो सब बता हो जा फराज तेरा मोटरसाइकिल पंचर आ पंचर भी जाई फिरदा अस्सलाम वालेकुम। क्या बिल्कुल ठीक, आप सुनो। अल्लाह के करम ठीक है, खैरियत है। बिल्कुल कल वेट किया आपका आए नहीं आप? कल हम लेट हो गए बहुत खराब हो गए सी रात विच रोदा सीगा ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ अच्छा मैं बच्चे ने क्या इफ्तारी का बंदोबस्त करो ते भाइयां ने आना लाजमी ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ हटे वाले पुल ਤੇ अच्छा हां वो अच्छा ये मच्छी रही है 1,53,000 दी 1,51,000 अच्छा 1,51,000 सही है दंद किस तरह दे दंद खीरी है जी सही नहीं हाँ मैं ठीक है पंचर मोटरसाइकिल है ठीक है जी अल्लाह हाफिज चल साकिब बाबू हाँ चल चलिए हाँ जी तो असी हुण आ गए हैं फराज भाई हुणां दी बैठक इत्थे बैठे हैं इन्हां ने कर रहे कपड़े चेंज कर रहे हैं तो इन्हां ने साडे नाल शहर जाना पे
ये शहर चलते मेरे कपड़े भी दर्जी के पास पड़े हैं, मैंने एक भी सूट दिए, उधर जाके लेके आता हूँ मैं, ठीक है? चलो हाँ मैं हाथ मुँह धो के ਹੱਥ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅਲੀ ਬਾਈ ਕੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਸ਼ਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਬਸ ਗਿਆ ਸਾਕਿਬ ਗਿਆ ਚੱਲ 4.5 ਕਰਦੇ ਆ 4.5 ਕਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਸਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰੋਂ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬੀਜ ਹੁਣ ਬੀਜਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਸਾਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਚਾਦਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ साकिर भी और यूट्यूबर मिल गया एक आप लोगों के पास मालूम हो रहा है साकिब ठीक है मंडी जान में भाई हमारा वो है स्कावत सरगाना उसका भाई तेरा बस थोड़ी हैं बस चलते हैं आप आउटरो बना साकिब ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਖੂਸੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਸਲ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਫਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੀਜ਼ਨ ਖੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਸੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਰਸੀ ਕਰਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ दांत कितने इनके इसका 2 दांत है। 2 दांत खान गबन है कितों आए खान भाई गबन है वो सारे गबन है खान भाई कितों आए हो सारे गबन है कितों आए हो इन सब के 2 दांत हैं ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਈ ਹੋਈ ਗਾਈਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ ਅਜੇ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਲੇਵੇ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਖੜੀ ਆ 8.5 ਲੱਖ हाँ ਅੱਛਾ ये तो बहुत ਬੜਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਆ ਲੱਲਾ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹਦੀ 6.5 जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗਾਂ ਵਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਬੱਚੀ ਵੇਚ ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਚ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮੂਲਿਆਂ ਬੀਜ ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਗਵਾਚ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ मैं इतना ही आ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਹ ਰੋਡ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤਾਂ ਆਈਆ ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ 30-40 ਕੋਈ ਰੋਡ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣ ਫੇਸ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਖੜੇ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਤ ਗਰਮੀ ਚੰਗੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣੇ ਆ 3-3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਚਲੋ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੈਣਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆ ਰਾਣਾ ਚਮਕ ਚਲੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ राणा फरियाद चमक वाले कपड़े पहन रखे देखना किस तरह धूप में जाओ ना लश लश कराए चला चलिए
जिन्ने भी यार बेली सी सारे नाल हुण छड़ती एक सवाए तेरे ओ तेरे नाल भी था जदों पैसे आ लेने दे चार फिर तेरे नाल भी छड़ देनी मेरे कोल तेरे कोल तो आने जो को नहीं सारी जिंदगी नहीं आ सकते ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ पता ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਏ ਤੂੜੀ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੂੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਕਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੰਨਾ ਤੂੜੀ ਪਈਆਂ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੜੀ ਉੱਕਾ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੂੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਿੱਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪੰਡ ਡਿੱਗ ਜਵੇ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਜੀ ਪੰਡ ਪਵਾ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਜਿਵੇਂ ਖੈਰ ਆ ਪੰਡ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਪੰਡ ਡਿੱਗੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਬ ਉੱਤੇ ਬਹਿ कोई नहीं ਹਣਾ ਅੱਗੇ ਰੋਦਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਲੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਾਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੱਟਤੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਟਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ 2 ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਰੂਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਅੱਗਿਓਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਅਗਲਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਖੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਜਾਓ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼